మనము ఓం ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం శన్నో మిత్రః శం వరుణః శన్నో భవత్పర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమः. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి వ్రతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మావతు తద్భక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యమృతా సంబభూవ समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव उद्भपवित्रो वादनीव सुमुतमस्मि द्रविणभूं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोतु निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेयस्पनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. स्वामी मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्येधीः वेदस्य मा अणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मा अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रं नो विवातय मनः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं श्रोटकं वार्तिककारमन्या नमस्तद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. स्मृति
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्तेव सत्ऋषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितसिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्ति मनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमुच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तानुवर्तमानमहमित्यस्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य निलोनलोम्बरमहन्नादो हिमांशुः नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं साधीश्वर त्वं स्वतः
सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. నమస్కారం అండి. అయ్యా నమస్కారం. పదమూడో శ్లోకం చెప్పుకోవాలనుకుంటా కదా. ఈదృశశ్చ తేషాం అభిప్రాయః ఇదమద్య మయా లబ్ధమిమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తీదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం. అంటే ముందు దానికి ఆశాపాశతైర్బద్ధా కామ క్రోధపరాయణా. ఇగో వీళ్ళ గురించి చెబుతూ కంటిన్యూషన్ చెబుతున్నాను అనమాట. వీళ్ళ అభిప్రాయం ఎట్లా ఉంటుంది అని. ఇదం ద్రవ్యం అద్య ఇదానీం లబ్ధ్వా. ఇదానీం లబ్ధం. నమస్తే. ఇదం అన్యత్ ప్రాప్స్యే మనోరథం మనస్తు మనః తుష్టికరం ఇదం చ అస్తి. ఇదమపి చ మే భవిష్యతి ఆగామిని సంవత్సరే పునః ధనం తేన అహం ధనీ విఖ్యాతః భవిష్యామి. తర్వాత అసౌ మయా హతః శత్రుర్హనిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ. అసౌ దేవదత్తనామా మయా హతః దుర్జయః శత్రుః హనిష్యే చ అన్యాన్ వరాకాన్ అపరాన్ అపి. కిమేతే కరిష్యంతి తపస్వినః సర్వథాపి నాస్తి మత్తుల్యః ఈశ్వరః అహం. అహం భోగి సర్వప్రకారేణ చ సిద్ధః. అహం సంపన్నః పుత్రైః నప్తృభిః న కేవలం మానుషో అహం. బలవాన్ సుఖీ చ అహమేవ. అన్యే తు భూమిభారాయ అవతీర్ణాః. ఈ ఆసురి సంపత్తి ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి చెబుతున్నాడు. ఈ ఆసురి సంపత్తి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారట,
ఇగో ఇప్పుడు ఈ ధనం నాతో ప్రాప్తించబడింది. నాకు ఈ ధనం లబ్ధమైంది. మనసు తృప్తిగా ఉంది. నాకు కావలసిన తృప్తి మనస్తుష్టి అంతా కూడా ఇగో ఈ ధనంతో పొందగలను. ఇగో ఈ ద్రవ్యం ఇంత ద్రవ్యం నాకున్నది. రాబో సమయంలో ఒక కాలంలో కూడా తిరిగి ధనం నాకు ప్రాప్తిస్తుంది. కనుక నేను ధనికుణ్ణి, విఖ్యాతుణ్ణి కాగలను అని ఇట్లా అనేక విధాలుగా భావిస్తాట. అంటే ధనతృష్ణ ఎలా ఉంటుంది అని దాని గురించి చెబుతున్నాడు. ఇక్కడ ఇది అయిన తర్వాత అసౌమయా హతుడు అని దగ్గర దుర్జయుడకు ఈ దేవదత్తుడు అనే పేరు గల శత్రువు ఉన్నాడే వాడు నాచే చంపడ్డాడు. అసౌమయే అసౌ దేవదత్త నామ మయా హతో దుర్జయ శత్రువు హనిష్యే చాన్య స్వరాక నపరాపిటపి అని. అంటే ఈ దేవదత్తుడు అనే ఎవరైతే వాడనమాట పేరు గల శత్రువుని నా చేత చంపబడ్డాడు. ఈ మిగతా శత్రువులు ఉన్నారే వీళ్ళందరూ నాకు ఎట్లాంటి వాళ్ళయ్యా అంటే గుడ్డి గవ్వలు లాంటి వాళ్ళు. వీళ్ళని కూడా చంపగలను. ఇక ఈ తపశ్శాలని చెప్పుకుంటున్నారే వీళ్ళు నన్నేం చేస్తారు? కనుక నాతో సమానమైన వాడు లేడు. నేనే ఈశ్వరుణ్ణి. సర్వ విధములైన భోగాల్ని కలగాడిని నేను. ఎవరితోటి ఎవరితోటి అంటే పుత్రై పౌత్రై నృపభి నప్తృభి పుత్ర పౌత్రాదులతో మునిమనవలతో కూడా నేనే సంపన్నుణ్ణి. నేను కేవలం మనుషులు మాత్రం అనుకుంటావా? కాదు, బలవంతుణ్ణి, నేను సుఖవంతుణ్ణి. ఇతరుల భూమి భారం కోసం పుట్టినవాడు అని. అక్కడ ఏమైంది? ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? ఏమండి, వాడు డబ్బు నాది నాకే వస్తుంది వగైరా వగైరా చెప్పాడు. అంటే అక్కడ లోభాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆ లోభ ప్రదర్శన అయితే ఏం చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు లోభ నుంచి కోపం వస్తుంది గమనించండి. వాడిని నేను చంపోతలు వారేస్తాడు. అంచేత క్రోధాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు. ఇది చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? తర్వాత శ్లోకము అధో అభిజనవానస్మి కోన్యోస్తి సదృశో మయా యక్షే దాస్యామి మోదిష్యే ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. ఆఢ్యః ధనేన అభిజనవాన్ ఆఢ్యోభిజనో వానస్మి. ఆఢ్యః ధనేన అభిజనవాన్ సప్తపురుషం శ్రోత్రియత్వాది సంపన్నః తేనాపి న మమ తుల్యః తేనాపి న మమ తుల్యః కశ్చిత్. కః అన్యః అస్తి సదృశః తుల్యః మయా కించ యక్ష్యే యాగేనాపి అన్యాన్ అభిభవిష్యామి దాస్యామి నటాదిభ్యః మోదిష్యే హర్షం చ అతిశయం ప్రాప్స్యామి. ఇత్యేవం అజ్ఞానేన విమోహితాః అజ్ఞాన విమోహితాః వివిధం అవివేక భావం ఆపన్నాః. నేను ధనముతో బాగా ఉన్నవాడిని, గొప్పవాడిని. ఏమండి, సంపన్నుణ్ణి. శ్రోత్రియాది ఇత్యాలతో సంపన్నుణ్ణి. కనుక నాతో సమానమైన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?
ఎంత అహంకారం చూడండి ఇక్కడ. ఎవడూ లేడు. ఇంకా యాగం చేయగలను నేను. ఎవరైనా యాగం చేస్తే వాళ్ళకి సహాయము చేయగలను, పరామర్శించగలను కూడా. ఇక నటాదులు వేరే ఇతరులకు కూడా, అంటే యాగార్థమే కాకుండా ఇతరత్ర లౌకికార్థములకు కూడా డబ్బు ఇవ్వగలిగిన శక్తి నాకుంది. చక్కగా ఆనందాన్ని పొందుతాను అని ఇలా అజ్ఞానం చేత, అజ్ఞానము యొక్క వైశిష్ట్యం చేత మోహితులై అనేక విధాలుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అజ్ఞాన భావాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ అజ్ఞాన భావాన్ని పొందుతున్నారు అంటే ధనము చేత గాని, కులము చేత గాని, నీతో సమానుడు ఉండవచ్చు అనేటటువంటి శంకని, డౌట్ తీసేయడానికి ఆఢ్య, ధనాఢ్య, వస్త్వాఢ్య అన్నట్టుగా సంపన్నుడు, ధనముతో సంపన్నుడు, ఉత్తమ కులములో జన్మించిన వాడు, నాతో సమానుడెవడున్నాడు, కొందరు యజ్ఞదానాదుల చేత కీర్తి కలవారని చూడబడుతున్నాడు. కానీ వారికి నాతో సామ్యమా? నేను వేరే వారి యజ్ఞాల్ని తిరస్కరిస్తాను. నన్ను స్తుతించేటటువంటి ఎవరైనా నన్ను స్తుతించారనుకోండి, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాను. దానివల్ల వాళ్ళని సంతోషపెడతాను. నేను పరమ సంతోషాన్ని పొందుతుంటాను అని అవివేకము చేత, భ్రమ చేత, ఈ భ్రమ పరంపరల చేత వాడు నరకములో పడతారయ్యా అని ఇక మనకి చెప్పబోతున్నాడు అన్నమాట. అందుకని నేను చెప్పి అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృతా ప్రసక్తా కామభోగేషు పతంతి నరకే అశుచౌ. అనేక చిత్త విభ్రాంతా, అనేక చిత్త విభ్రాంతా, ఉక్త పరాక్ ప్రకారైః చిత్తైః వివిధం భ్రాంతాః అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాల సమావృతాః. మోహః అవివేకః అజ్ఞానం తదేవ జాలం ఇవ ఆవరణాత్మకత్వాత్ తేన సమావృతాః ప్రసక్తాః కామభోగేషు తత్రైవ నిషణ్ణాః సంతః తేన ఉపచిత కల్మషాః పతంతి నరకే అశుచౌ వైతరణ్యాద్యౌ. ఇప్పటి వరకు చెప్పాడుగా. ఈ విధంగా అనేక విధములుగా వాడికి చిత్త విభ్రాంతము కలిగి, చిత్తమును విభ్రాంతులై అజ్ఞానం అనేటటువంటి జాలములో, అంటే చిక్కుకుపోతున్నారు, మోహజాలలో చిక్కుకుపోతున్నారు. ఇది ఏమవుతుంది? ఈ అజ్ఞానం ఎలాంటిది? వీడికి ఒక ఆవరణలా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వలతో పోల్చారనమాట. ఇలాంటి అవివేక జాలములో కూడుకుపోయిన వారై ఎంతసేపు భోగాలయందు ఆసక్తులై ఆ అత్యంత లాలస చేత వాటిలోనే పడి కొట్టుకుంటున్న వారై వీళ్ళ ఫలితం ఏమిటయ్యా? అపవిత్రమైనటువంటి వైతరణ్యాది నరకముల యందు పడుతున్నావు అని అన్నాడు. అంటే అనేక విధములైన మాయాబద్ధములైన దుష్ట సంకల్పములైన ఏవైనా సరే వీటన్నిటి అనేక విధాలుగా వీడు భ్రాంతిలో లోను. ఈ భ్రాంతికి లోనయ్యి ఇది మంచిది, ఇది హితకరము, ఇది అహితకరము, ఇది కూడినది, ఇది కూడనిది అని ఈ హిత అహిత వస్తువుల యొక్క వివేక సామర్థ్యము లేని వారై, వివేక అసామర్థ్యము అంటే వివేకము యొక్క సామర్థ్యము లేకపోవుట అనే వలలో చిక్కుకున్న వారై, అంటే ఈ హితాహిత వస్తు వివేక సామర్థ్యమే ఏమిటవుతోంది? ఆవరణమయ్యి
బంధహేతు అవుతోంది కనుక దీన్ని వలతో పోల్చారు. అందులో తప్పిపడడం కష్టము. అంటే వీళ్ళెంతసేపు కూడా అనిష్టమైనటువంటి సాధనలతో కామభోగములందు మాత్రమే ప్రసక్తులై, కేవలము కామభోగపరులై ప్రతి క్షణం ఈ కామభోగంలో పడితే ఏమవుతుంది? ప్రతి క్షణం కూడా వాడికి కల్మషాలు వృద్ధి చెందుతాయి. కల్మషాలు ఎప్పుడైతే వృద్ధి చెందుతున్నారో వీళ్ళేం చేస్తారు అంటే నరకాల్లో పడతారు. ఎటువంటి నరకాలంటే రకరకాల నరకాలు ఉన్నాయి. ఈ నరకాలు ఇది అదే అని చెప్పడం లేదు. చాలా రకాల నరకాలు ఉన్నాయి. ఆ నరకాలలో పడతారు. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కామ సంకల్పముల చేత ఆ భావనలలో కొట్టుకున్నవారు, కామపరులైన వారు వాళ్ళ ప్రవృత్తి చేత కేవలమును దుఃఖమును దుఃఖ పర్యవసాయి అయినటువంటి నరకాన్ని మాత్రమే పొందుతున్నారు అని ఇక్కడ దాన్ని ప్రధానంగా మనకి చెప్పారు. చెప్పి ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామ యజ్యేతే యజ్ఞేత్స్తే దంభేన విధిపూర్వకం. ఆత్మ సంభావితా ఆత్మ సంభావితా సర్వగుణ విశిష్టతయా ఆత్మనైవ ఆత్మని సంభావితాః న సాధుభిః స్తబ్ధాః అప్రమాణ అప్రణతాత్మనః ధనమానమదాన్వితాః ధననిమిత్తః మానః మదశ్చ తాభ్యాం ధనమానమదాభ్యాం అన్వితాః యజంతే నామయజ్ఞైః నామమాత్రైః యజ్ఞైః తే దంభేన ద్విజితయా అవిధిపూర్వకం విహితాంగేతి కర్తవ్యరహితైః. అహంకారం బలం దర్పం కామక్రోధం చ సంశ్రితాః మమాత్మపరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం అహంకరణం అహంకారః విద్యమానైః అవిద్యమానైః చ గుణైః ఆత్మని అధ్యారోపితైః విశిష్టం ఆత్మానం అహమితి మన్యతే. సహ అహంకారః అవిద్యాఖ్యః కష్టతమః సర్వదోషాణాం మూలం సర్వానర్థ ప్రవృత్తీనాం చ తథా బలం పరాభిభవం నిమిత్తం కామరాగాన్వితం దర్పం. దర్పః నామ యస్య ఉద్భవే ధర్మం అతిక్రామతి సహ అయం అంతఃకరణాశ్రయః దోష విశేషః. కామం స్త్రియాది విషయం క్రోధం అనిష్ట విషయం ఏతాన్ అన్యాన్ చ మహతః దోషాన్ సంశ్రితాః. కించ తే మాం ఈశ్వరం ఆత్మ పరదేహేషు స్వదేహే పరదేహేషు చ తద్బుద్ధి కర్మ సాక్షిభూతం మాం ప్రద్విషంతః మచ్ఛాసనానతివర్తిత్వం ప్రద్వేషః తం కుర్వంతః అభ్యసూయకాః సన్మార్గస్థానాం గుణేషు అసహమానాః. అంటే వాడి గుణాల్ని వాడే పౌడుకునేవారు. ఆత్మ సంభావిత తనను తానే పౌడుకునేవాడు. శబ్దాహ అంటే నమ్రభావము లేనివాడు. సాధువులతో పాడబడ్డ వీడు వాడిని వాడే పౌడుకుంటాడు. తర్వాత ధనము కొరకు మానముతో మదముతో కూడి ఉండి అసుర సంపత్తి కలవారు విధిహితమైన అంగములు ఇతి కర్తవ్యత అనేవి లేకుండా
ఇది కర్తవ్యత అంటే ఇగో ఈ యజ్ఞము ఈ విధముగా చెయ్యాలి, ఇక్కడిగో ఫలానా ఈ కర్తవ్యం ఉంది. అంగాలు, అంగములు, ఆ యజ్ఞానికి చేయవలసిన అంగములతోటి అంగయాగాలని ఉంటాయి, వీటితోటి ఇవేవి లేకుండా దంభముగా అంటే ప్రదర్శన మాత్రముగా నేను చేశానండి అన్నట్లుగా యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. చేసి అంతే అయిపోయిందా అంటే అంతే సరిపోలేదండి. అంతే సరిపోలేదండి, ఇంకా చాలా ఉందండి. అంటే వీడు ఏం చెప్తున్నాడు? యాగం చేశానండి, దానం చేస్తానండి అనే అహంభావ ప్రధానంగా సంకల్పంతో ప్రవృత్తుడవుతాడే గాని, అంటే ఇవేంటి, ఈ అసురులకి బహిరంగ సాధనాలైన యాగాలు కూడా సిద్ధించవు. బహిరంగ సాధనమే సిద్ధించకపోతే ఇక అంతరంగ సాధనమే సిద్ధిస్తుంది. జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఎట్లా వస్తాయి? జ్ఞాన వైరాగ్యాలు రాకపోతే భగవద్ భజనాధికాలు ఎట్లా వస్తాయి? అంటే సిద్ధించవు. ఎందుకు? అహంకారము. ఈ నేను అనే అహంకారం ఉందే, ఈ అహంకారం వల్ల దాని చేత ఏమవుతుంది అంటే తన యొక్క అహంకారము ఇదే బలం అనుకుని ఇతరులను తిరస్కరించడం, దర్పం ప్రదర్శించటం, అంటే గురువులను పెద్దలని అతిక్రమించి వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించటం, కామము అంటే ఏది పడితే అది అనుభవించాలనే తాపత్రయము కలిగి ఉండటం, ఇట్లాంటి విషయములతో ఏది ఉందో ఏది లేదో, ఉన్నవి లేనివి కూడా అన్నమాట, మన యందు ఆరోపించుకునే గుణాలు ఆరోపించుకోవటం చేసి ఈ ఆత్మని అహం అంటే నేను అనే తలుచుకోవడం అహంకారం. ఇది దేని వల్ల అవుతుంది? అవిద్య వల్ల, అజ్ఞానం వల్ల. ఇది చాలా కష్టమైనది. సర్వ దోషాలకి, సర్వ అనర్థాలకి కూడా ఇగో ఈ అహంకారమే మూలమైనది. అట్లాగే వేరే వాళ్ళని తిరస్కరించటానికి, మిగతా వాళ్ళని హేయభావంతో చూడటానికి ఏమిటి కారణము? వీడు తన బలము, దర్పము అంటే ధర్మమును తప్పి నడుచుకునేటటువంటి దోషము దర్పము. ఇగో అలాంటి దర్పాన్ని, తర్వాత స్త్రీల ఎడ ధనముల ఎడ విషయాన్ని విపరీతమైన కోరిక కలిగి ఉండటం, ఏది ఉండకూడదో అనిష్ట విషయకమైనటువంటి క్రోధాన్ని, వీటిని అలాగే అనర్థములు కలిగించేటటువంటి ఇతర దోషాలని కూడా వీడు ఆశ్రయించి ఉంటాడు. ఇగో అట్లాంటి ఈ దోషములు కలవారిని, వాడికి అంత దేహాభిమానం ఉన్నవాణ్ణి, నన్ను ద్వేషించే వారిని, నా శాసనమును అతిక్రమించే వారిని, ఏమండి అట్లాగే సన్మార్గములో నడిచే వారి యొక్క గుణముల యందు అసహనము కలిగి ఉన్న వారిని, వారిని ఏం చేస్తాడు అయినా? పరమాత్మ ఏం చేస్తాడట? తానహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభానాసురేష్వేవ యోనిషు. తాన్ అహం సర్వాన్ సన్మార్గ ప్రతిపక్షభూతాన్ సాధుద్వేషిణః ద్విషతః చ మాం క్రూరాన్ సంసారేష్వేవ నరక సంసన మార్గేషు నరాధమాన్ అధర్మదోషవత్వాత్ క్షిపామి ప్రక్షిపామి అజస్రం సంతతం అశుభాన్ అశుభకర్మకారిణః ఆసురీష్వేవ క్రూరకర్మపాయాసు వ్యాఘ్రసింహాదియోనిషు క్షిపామి ఇత్యనేన సంబంధః.
ఈ సన్మార్గాన్ని అనుసరించని అంటే సన్మార్గాన్ని వ్యతిరేకంగా పెట్టుకున్న వాళ్ళు, సాధువులను ద్వేషించే వాళ్ళని, క్రూరులని, అశుభ కర్మల యందే ఉండేవాళ్ళని, అలాంటి నరాధములను వాళ్ళ అధర్మ దోషం కలిగించటం వలన ఎప్పుడూ కూడా నరకమునందే ఉండేలాగా క్రూర కర్మలే చేసేటటువంటి వ్యాఘ్రసింహాది యోనుల యందు పడేస్తుంటానయ్యా అని 19వ శ్లోకం దగ్గర పరమాత్మ ఆ ఆసురీ లక్షణాలతో ఉన్న వాళ్ళకి కలిగేటటువంటి లాభ నష్టాల్ని చెప్పాడు. ఇది ప్రస్తుతానికి చేసింది. దీని తర్వాతి శ్లోకాలు రేపు చెప్పుకుందాం. ఇంక 3, 4 శ్లోకాలుంటాయి. అవి రేపు చెప్పుకుందామండి. రేపటితో దాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం.